اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب کی زندگی اسلامی و تمدن نوین اسلامی کے 20ویں سیشن میں آپ مومنین کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جیسا کہ سابقہ دروس میں آپ مومنین کی خدمت میں بیان ہوا تھا کہ خداوند متعال انسان کی ہدایت کے لیے و انسان کی رہنمائی کے لیے ایک کامل برنامہ ریزی، ایک خاص پروگرام و ایک کامل پروگرام رکھتا ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان اپنی زندگی گزارتا ہے، اور یہ پروگرام و منصوبہ بندی و یہ برنامہ ریزی اتنی جامع ہے کہ تمام ابعاد زندگی انسانی کو شامل ہے، اور کوئی ایسا پہلو و ایسا بعد زندگی انسانی نہیں ہے کہ جو اس سے باہر ہو، چاہے وہ انسانی زندگی کا مادی پہلو ہو، چاہے وہ معنوی پہلو ہو، چاہے اجتماعی پہلو ہو، چاہے انفرادی پہلو ہو۔ تمام ابعاد زندگی کو اسلام نے بہت ہی بہترین و احسن طریقے سے بیان کیا ہے اور انسان کی رہنمائی فرمائی ہے۔ ہماری بحث انسانی زندگی کے ایک مہم پہلو کے متعلق تھی کہ وہ صحت ہے و تندرستی ہے و سلامتی بدن ہے۔ اس کے حوالے سے ہم نے اس کی اہمیت بیان کی تھی، تندرستی کی، صحت و سلامتی کی، کہ خداوند متعال نے تاکید کی ہے اس کے اوپر، اور صحت کو جو ہے ایک نعمت کے طور پر معرفی کرایا ہے۔ اور ہم نے وہ عوامل و اسباب بھی بیان کیے تھے کہ جو سبب بنتے ہیں کہ انسان مریض نہ ہو، بیمار نہ ہو، بلکہ اس کا بدن سالم رہے۔ یہ تمام روایات کی روشنی میں ہم نے سابقہ دروس کے اندر بیان کر دیا ہے۔ اور اسی طرح سے وہ عوامل کہ جو باعث بنتے ہیں کہ انسان مریض ہو، بیمار ہو، اور اس نعمت کو اپنے ہاتھ سے دے بیٹھے اور بیماریوں میں مبتلا ہو جائے، وہ بھی ہم نے بیان سابقہ دروس میں کر دیے ہیں۔ آج جو ہم نے اس درس کے اندر بیان کرنا ہے وہ علاج و دوائی کے متعلق اسلام کی نظر ہے۔ البتہ اس کے متعلق متعدد روایات ہیں، لیکن ہم جو ہے مہم اور خاص طور پر جو لازم و ضروری ہیں انہی کو فقط بیان کرنے پر اکتفا کریں گے۔ سب سے پہلے اسلام کی نظر میں علاج و جو دوائی کے متعلق نظر ہے وہ یہ ہے کہ جب تک انسان کی صحت غالب ہو جو ہے بیماری کے اوپر، اس وقت تک انسان کسی قسم کی دوائی استعمال نہ کرے، انسان جو ہے علاج اس کا نہ کرے، بلکہ اسی کے ساتھ اپنی زندگی کی جو چرخش ہے وہ چلاتا رہے، کیونکہ یہ جو بیماری ہے یہ اتنی مضر نہیں ہے، لیکن وہ دوائی جو علاج کرے گا اور جو دوائی استعمال کرے گا وہ ظاہراً اس بیماری سے تو اس کی نجات دے دے گی، لیکن متعدد دوسرے بیماریاں پیدا ہونے کا جو ہے خطرہ ہوتا ہے۔ تو اسی لیے اسلام علاج کے اوپر تاکید کرتا ہے، جو ہے دوائی کے اوپر تاکید کرتا ہے کہ استعمال کریں، لیکن اس وقت کہ جب بیماری غالب ہو جائے صحت کے اوپر۔ لیکن جب تک آپ کی بیماری صحت کے اوپر غالب نہیں ہے، بلکہ صحت بیماری کے اوپر غالب ہے لیکن ساتھ بیماری بھی ہے، اس وقت جو ہے اسلام کی نظر میں انسان دوائی و علاج سے تھوڑا پرہیز کرے۔ تو پہلی ایک روایت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے کہ آپ فرماتے ہیں اربعۃ من کنوز الجنہ، 4 چیزیں جو ہیں وہ بہشت کے خزانے ہیں، گنج ہیں۔ ان میں سے ایک کیا ہے؟ کتمان المرض، یعنی بیماری کو چھپانا۔ بیماری کو چھپانا اس معنی میں ہے کہ انسان یعنی اگر اس کی بیماری اس حد تک ہے کہ وہ اس بیماری کے ساتھ اپنے امور کو انجام دے سکتا ہے، روزمرہ امور کی بررسی کر سکتا ہے، پیگیری کر سکتا ہے، تو وہ فوراً ہی اس بیماری کے ساتھ جو ہے اس کو زہر نہ کرے اور پھر وہ آوازیں نکالنا نہ شروع کر دے اور پھر داد و فریاد شروع نہ کر دے، بلکہ اس کو اپنے پاس ساتھ ہی رکھے اور اپنے امور کو انجام دے۔ اور اگر اس کی مرض مثلاً اس طرح سے ہوتی ہے کہ اس کی صحت پہ غالب ہو جاتی ہے، اس وقت اسلام تاکید کرتا ہے۔ تو اس روایت میں فرماتے ہیں کہ اربعۃ من کنوز الجنہ، ان میں سے ایک کیا ہے؟ کتمان المرض۔ ایک اور روایت میں اسی مفہوم کو جو ہے کتمان الواجع کے الفاظ سے بیان کیا، یعنی درد کو چھپانا۔ ادھر بیماری ہے، ادھر درد ہے، تقریباً موضوع و مفہوم ایک ہی ہے۔ اسی طرح سے ایک اور روایت ہے امیر المومنین علیہ السلام سے کہ آپ فرماتے ہیں امشی بداعک ما مشیبک، اپنی زندگی گزارتے رہو، چلتے رہو جب تک آپ بیماری کے ساتھ چل سکتے ہو۔ یعنی مراد یہی ہے کہ جب تک آپ اپنی بیماری کے اوپر آپ کا غلبہ ہے اور آپ غالب ہیں اور آپ بیماری کو چلا سکتے ہیں، اس وقت تک جو ہے چلاؤ۔ جب آپ کی بیماری مغلوب ہو جائے اور غالب ہو جائے اور آپ کی صحت مغلوب ہو، اس وقت آپ علاج کی طرف جاؤ، کہ یہ آگے روایات آئیں گی اسی موضوع سے کہ کب آپ کو علاج کرانا ہے۔ لہٰذا دوائی اور علاج کے متعلق جو ابتدائی نظر ہے
या कहें कि इस मौरद में कि जब इंसान की बीमारी इतनी जिद्दी ना हो, इतनी संगीन ना हो और एक नॉर्मल हो और आपकी सेहत अच्छी है और बीमारी ऐसे छोटी-मोटी साथ कोई मर्ज़ है, तो फ़ौरन जो है वावेला ना करे इंसान और जो है उसको ज़ाहिर ना करे और जो है अपने अमूर को तातील ना कर दे, छुट्टी ना कर दे, बल्कि उसी के साथ चलता रहे। इसी तरह से एक और रिवायत है, ये रिवायत भी अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम से है, क्या फरमाते हैं, ला यतदावल मुस्लिम हत्ता यग़लिबा मर्ज़ुहु सेहतहु, कि मुसलमान जो है उस वक़्त तक यतदावा यानी इलाज नहीं करता, दवाई इस्तेमाल नहीं करता, इलाज नहीं करता, यहाँ तक कि उसकी मर्ज़ जो है उसकी सेहत के ऊपर गालिब हो जाए। ये भी वही मफ़हूम है कि जब मुसलमान देखता है कि उसकी सेहत गालिब है और मर्ज़ मग़लूब है, उस वक़्त तक वो अपने अमूर में लगा रहता है और इलाज नहीं करता। मगर ये कि जब उसकी अगर बीमारी इससे पहले ख़त्म हो जाए कि फ़ाबिहा नूर अला नूर, लेकिन अगर वो बीमारी बढ़ जाए और उसकी सेहत मग़लूब हो जाए और बीमारी गालिब आ जाए, उस वक़्त जाके इलाज करता है, उससे पहले मोमिन इलाज नहीं करता और दवाई इस्तेमाल नहीं करता। इसी तरह से एक और रिवायत है, ये भी अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम से है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक है, कि जिसके अंदर आप फरमाते हैं, कान रसूलुल्लाह ला यतदावा मिनज़्ज़ुकाम, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ज़ुकाम होता था तो आप उसका इलाज नहीं करते थे, दवाई इस्तेमाल नहीं करते थे। व यक़ूलु मा मिन अहदिन इल्ला व बिही इरक़ुन मिनल जज़ाम, और फरमाते थे कि जो कोई भी जिसको भी किसी हद तक जज़ाम की बीमारी है, उसकी जज़ाम की बीमारी की असल वजह यह है, फ़इज़ा असाबहु ज़ुकाम कमअहु, उनको जब ज़ुकाम हुआ था तो उन्होंने ज़ुकाम को सरकूब कर दिया था, यानी ज़ुकाम का फ़ौरन इलाज करके उसको ख़त्म कर दिया। लिहाज़ा इस वजह से वो जज़ाम की बीमारी है। लिहाज़ा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ुकाम का इलाज नहीं करते थे और ये भी साथ फरमाते थे कि अगर आज आपको कोई जज़ाम के मरीज़ नज़र आ रहे हैं तो ये उसी ज़ुकाम को सरकूब करने का नतीजा है। एक और रिवायत है, ये रिवायत इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से है और फरमाते हैं कि वज्तनिब दवाअ महतमिला बदनका दाअ, वज्तनिब दवाअ, आप दवाई से, दरमान से, इलाज से परहेज़ करो। कब तक परहेज़ करो? महतमला बदनका दाअ, जब तक आपका बदन दर्द को तहम्मुल कर सकता है, जब तक बीमारी को तहम्मुल कर सकता है, उस वक़्त तक आप दवाइयाँ इस्तेमाल ना करो। तो ये जो चीज़ें हैं, ये आजकल की मेडिकल भी चीज़ की कैद है कि मसलन आप देखते हैं कि बाज़ जो अ, दवाइयाँ हैं, उनका एक मर्ज़ का इलाज होता है, लेकिन उसी के अगर आप जो ब्रोशर छपे होते हैं, उसके अंदर जो उसकी हिदायत होती हैं मुख्तलिफ़ दवाइयों की, उनके ऊपर उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स लिखे होते हैं, वो उस बीमारी से कई गुना जो है ख़तरनाक तर होते हैं। वो एक बंदे के बारे में मारूफ़ है कि उसने कहा कि मैंने जाकर, सर में दर्द था तो एक सर दर्द की जो है मैंने गोली ले ली बाज़ार से, मेडिकल स्टोर से। तो फिर घर में जाकर उसको इस्तेमाल करने से पहले उस टैबलेट को मैंने थोड़ा-सा इंटरनेट पे उसके बारे में सर्च किया कि यार इसका कोई साइड इफ़ेक्ट है कि नहीं है। तो उसके ऊपर मसलन जो उसके साइड इफ़ेक्ट लिखे हुए थे, मसलन एक जो है ब्लड प्रेशर लो हो सकता है, इससे मिर्गी हो सकती है, इससे जो है सर का जो है सरतान जनी कैंसर हो सकता है, इससे जो है फलाँ हो सकते हैं, इससे नींद आ सकती है, इससे ड्राइविंग ना करें, इससे फलाँ ना करें। तो कहता है कि मैंने जब ये सारे पढ़े तो मैंने कहा बेहतर है बस यही सर का दर्द ही रहे, क्योंकि ये तो इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये जो इसके साइड इफ़ेक्ट लिखे हुए कि इनमें से कोई एक हो सकता है, ये ख़तरनाक तर है। तो ये एक हकीकत है कि आज तमाम तर मेडिकल के पेशरफ़्त के जो है बावजूद और तरक्की के बावजूद फिर भी इनके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं और जो मुश्किलात हैं दवाइयों के, वो बहुत ज़्यादा हैं। लिहाज़ा एक दफ़ा ये होता है कि इंसान को बीमारी जो है बिस्तर पे ले जाती है और इंसान की ज़िंदगी मुअत्तल हो जाती है। उस वक़्त इस्लाम ताकीद करता है कि हतमन आप इसका इलाज करो, और रिवायात का जो मफ़हूम व मौज़ू है वो भी यही है कि आगे हम बयान करेंगे कि खुदावंद मुतआल जब इंसान को बीमारी देता है, तो किसी चीज़ के अंदर उसकी शिफ़ा भी पहले रखता है, बाद में बीमारी देता है। लिहाज़ा आप जाके इलाज करो ताकि आप शिफ़ा हासिल करो। तो वो इस हद तक बीमारी है कि जब इंसान की ज़िंदगी मुअत्तल हो जाए और इंसान की सेहत के ऊपर जो है मर्ज़ गालिब आ जाए। लेकिन जब तक आप ऐसी बीमारी जो مثلا छोटी-मोटी, कभी सर में दर्द हो गया है, पेट में दर्द हो गया है, कुछ और हो गया है, ज़ुकाम हो गया है, तो इसके मुतालिक ये है कि जब तक आप इसको अपने साथ चला सकते हो और आपकी सेहत इसके ऊपर गालिब है, उस वक़्त तक आप जो है इसको चलाओ, और जब तक आपका बदन आपका इस दर्द को तहम्मुल कर सकता है, लिहाज़ा दवाई की ज़रूरत नहीं है। बल्कि चूँकि ये दर्द आप तहम्मुल कर रहे हो बीमारी वाला, लेकिन जब आप मुमकिन है बाज़ दवाई पे जो है ज़रर वो उस दर से कई गुना बिश्तर है, बस ज़्यादा है। तो ये चंद इस्लाम की नुक्ता निगाह से चंद रिवायात हमने बयान की हैं आपकी खिदमत में, और जिस जो दवाई और इलाज के मुतालिक।
इंशाअल्लाह बहस हमारी जारी है और अगले दुरुस में इसको इदामा देंगे। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।